بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہے زخم کفر کے لیے بے شک دوا علی ہے زخم کفر کے لیے بے شک دوا علی اسی واسطے کے ہیں اسد کبریا علی مومن کے اعتبار میں مشکل کشا ہے خدا مومن کے اعتبار میں مشکل کشا ہے خدا غیروں کے اعتقاد میں مشکل کشالی جن پہ طائب ناز کرتی ہے شجاعت آج تک جن پر طائب شجاعت ناز کرتی ہے آج تک وہ جری وہ مرد میدان وفا علی سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینہ میں اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی میرے محبوب کے بھائی میرے محبوب کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے رب العالمین نے کلام مقدس میں اپنے پیارے حبیب کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کہ جو میرے محبوب کے رفقا ہیں جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں جانثار ہیں اشداء علی الکفار ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں بہت نرم دل ہیں
تو ایمان والے ہمیشہ آپس میں شیر و شکر ہوا کرتے ہیں، دست و گریبان نہیں ہوا کرتے۔ یہ آیت سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی وہ رکوع کی حالت میں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں، کبھی قیام میں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے آپ۔ یہ صحابہ کی خاصیتوں میں سے ہے کہ وہ جب بھی آپ دیکھیں گے یا رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدوں میں نظر آئیں گے، اور وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ چونکہ اللہ کی رضا ملتی کہاں ہے جی؟ اللہ کی رضا نماز کے اندر ملتی ہے، اور اللہ کی رضا سجود میں ملتی ہے، سجدوں میں ملتی ہے۔ اللہ کی رضا اس رب کے سامنے پیشانی کے جھکانے میں ملتی ہے۔ اللہ کی رضا اس رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے میں ملتی ہے۔ اور یہی رضا کی حصول کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خاصیت کو اللہ نے بیان کیا کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ کبھی وہ رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے، یبتغون تلاش کر رہے ہوں گے فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میرے نبی کے یار ایسے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ میرے محبوب کے یار تو وہ ہیں کہ میں نے ان کی مثالیں صرف قرآن میں نہیں دی بلکہ تورات اور انجیل کے اندر بھی میں نے ان کی مثالیں دی ہیں۔ یعنی محبوب کے آنے سے پہلے، محبوب کے یاروں کے آنے سے پہلے بھی محبوب کے یاروں کا تذکرہ ان کتابوں میں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم ہدایت کا راستہ پالو گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ تو ہم بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں اور دوسرے صحابہ کے ساتھ ہم اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھنی شروع کریں۔ اس طرح سے ہدایت کی راہ نہیں ملتی۔ ہدایت کی راہ کو لینے کے لیے اگر ہم نے محبت کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے تو ہمیں محبت کرنا ہوگی حضرت عمر فاروق سے بھی، حضرت عثمان غنی سے بھی، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی۔ اور اگر ہم نے حضرت علی سے محبت کرنی ہے تو تب بھی ہمیں ان تینوں سے محبت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان میں سے جن کے نقش قدم پر چلو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے محبوب نبی کے یاروں کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے اور ان کے نقش قدم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام کے وہ جانثار، وہ ساتھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی ماں نے ان کا نام حیدر کرار رکھا تھا۔ حیدر کرار، اب یہ حیدر کرار میرے محبوب نے ان کا نام علی رکھا۔ علی کا معنی کیا؟ علی کا معنی علو سے ہے، بلندی والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا تھوڑا سا، میرے محبوب نے نام رکھا علی۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلندی والا۔ کہیں کوئی دیکھ کر میرے محبوب کے اس جانثار کو یہ نہ کہے یہ تو چھوٹے قد والا ہے، اس کی عظمت بھی چھوٹی ہے۔ میرے محبوب نے کہا نہیں، اس کا نام علی ہے۔ یہ علی کا معنی یہ ہے، یہ بلندی والا ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ شان والا ہے۔ اور پھر اگلا لقب دیا مرتضیٰ۔ مرتضیٰ کا معنی کیا؟ چنا ہوا۔ علی المرتضیٰ، مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا، یہ منتخب کیے ہوئے، یعنی اللہ کے محبوب نبی کا پسندیدہ ترین شخص وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ہی علی المرتضیٰ کا دیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب میرے محبوب کو حکم ہوا نا کہ جاؤ جا کر اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزت و اقارب کو جا کر دعوت دیں دین کی، میرے محبوب نبی علیہ السلام نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او میری قوم والو، کامیابی تم اگر چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر میرے محبوب نے اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے، میری قوم میں سے کون ہے جو آج اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ پوری قوم میں سے،
पूरी कौम में से कोई एक फर्द भी खड़ा नहीं हुआ हुजूर के साथ के लिए। वो दुबली पतली सी टांगों वाले, वो छोटी सी उम्र वाले हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ इस मैदान में खड़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में भी हौसला अफजाई फरमाया करते थे कि ये अली वो है, इसने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मेरी कौम में से कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं था जिसने खड़े होकर ये कहा हो कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अली ने उस वक्त भी मेरा साथ दिया। और जब मदीना हिजरत करके आए, अब सारे सहाबा को मेरे महबूब ने मुआखात कायम कर दी, किसी को किसी का भाई बना दिया। एक मुहाजिर और एक अंसार को मिला के जोड़ियां बना के इनको भाई भाई बना दिया। अब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने सबको भाई भाई बना दिया, सारे के सारे आपस में भाई भाई बन गए। या रसूल अल्लाह, मैं बच गया, मेरे साथ आपने किसी को भाई नहीं बनाया। मेरे महबूब का जुमला सुनिए जरा। मेरे महबूब ने उस वक्त हजरत अली उल मुर्तजा के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। ए अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। तो दुनिया में भी मेरा भाई है, तो आखिरत में भी मेरा भाई। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपसे किसी ने पूछा ना कि हजरत जिस मैदान में आप जाते हैं कामयाबियां आपके कदम चूमती हैं, आपको कामयाबियां मिलती हैं, वजह क्या है? फरमाने लगे, बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाने लगे कि कामयाबी मुझे इसलिए मिलती है कि मैं जब हिजरत करके मक्का से मदीना आया हूँ, मैंने हिजरत का सफर जब तय किया है, मेरे महबूब ने फरमाया था कि अली, मैं तुम्हारा कुबा के मकाम पे इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करके तुम्हें लेकर मदीने में दाखिल होऊंगा। फरमाते मैं जब मदीना सफर करके कुबा तक मैं पहुंचा हूँ, मेरे पाँव जख्मी हो गए, मेरे पाँव पे छाले पड़ गए, मेरे पाँव के अंदर जख्म हो गए। तो मैं हजूर के पास हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह, मेरे कदमों पे जख्मों के निशान पड़ गए हैं, मेरे से चला नहीं जाता। मेरे महबूब ने कहा इधर आओ। जब करीब बुलाया तो बुलाकर मेरे महबूब ने वही लुआब दहन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगा था, ये एजाज फिर हजरत अली के मुकद्दर में भी आता है कि वही लुआब दहन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव मुबारक पे लगाया। जब पांव पे लगाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कहते मुझे शिफा न सिर्फ अता कर दी, सिर्फ यही नहीं कि मुझे शिफा मिल गई, मेरे पांव के जख्म ऐसे हो गए जैसे कभी जख्म थे ही नहीं, कभी जख्म थे ही नहीं। फरमाया कि मेरे पांव के जख्म भी ठीक हो गए। और उसके बाद मुझे एजाज ये मिला कि अब उसके बाद जब से मेरे महबूब का लुआब दहन मेरे कदमों पे लग चुका है, फरमाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। जिस मैदान में जाता हूँ कामयाबी मेरा कदम चूमती है, कामयाबी मेरा मुकद्दर बनती है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे महबूब के लगे हुए उस लुआब नबुव्वत का कमाल है, जो मेरे महबूब का लुआब दहन मेरी एड़ियों पे लगा, जो मेरे महबूब का लुआब दहन मेरे पाँव पे लगा था, ये उसका कमाल है, मेरा कमाल नहीं है। कुर्बान जाऊं इन शख्सियात की अजमत पे। आज जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा को कुछ एजाज़ात दिए, फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे रहीम, सबसे शफीक, जो शफकत वाली सिफ्त, जो रहीम वाली सिफ्त अल्लाह ने किसी को अता की है, फरमाया वो अबू बकर को अल्लाह ने अता की, वो अबू बकर को अल्लाह ने अता की। वाशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, फरमाया कि उमर को अल्लाह ने दीन के मामले में सख्ती अता की है। हजरत उमर के दिल में दीन के मामले में गैरत है, हमीयत है, सख्ती है। फरमाया ये हजरत उमर का कमाल है कि कोई गलत बात देखकर हजरत उमर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बल्कि फौरन उनकी तलवार न्याम से बाहर आ जाती है, तलवार न्याम से बाहर आ जाती। उनकी सख्ती ये भी मेरे महबूब की फरमाई हुई है। और फिर फरमाया कि मेरे उस्मान को अल्लाह ने जो खास सिफत अता की है, फरमाया वो हया की सिफत है, वो हया की सिफत है कि मेरी उम्मत में सबसे बाहया अगर कोई है तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर फरमाया अक़्ज़ाहुम अली, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह ने कमाल अता किया, वो फैसलों की कुव्वत अल्लाह ने हजरत अली को अता की कि हजरत अली, और हजरत अबू बकर खलीफा थे, हजरत अली उनके चीफ जस्टिस थे, काजी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर खलीफा बने, काजी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत उस्मान खलीफा बने, काजी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब जितने खुलफा रहे हैं उनकी क़ज़ात का जो
फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंजाम दे रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के महबूब नबी ने कहा था अक़ज़ाहुम अली, कि मेरे अली को अल्लाह ने जो फैसले की कुव्वत अता की है वो किसी और को अता ही नहीं की। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत के मनसब पर फायज किया जाने लगा, हज़रत अबू बकर से लोगों ने दरख्वास्त की कि हज़रत आप मसनद खिलाफत कबूल फरमा लें। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि देखो भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, मैं इस बारे खिलाफत को उठा नहीं सकता, मैं नहीं कबूल कर सकता, मैं माजरत चाहता हूँ। आप उठे और उठकर अपने घर को चल दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, हज़रत हमने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत का कहा है, हज़रत कबूल नहीं करते, वो माजरत करके चले गए। हज़रत अली ने फरमाया ये काम मेरे ज़िम्मे लगाओ, मैं करता हूँ। तशरीफ ले जाते हैं, जाकर दरवाजा बजाया, सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाकर कहा कि हज़रत मैं आपके पास एक काम के लिए आया हूँ। कहा फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को सुनने के लिए सिद्दीक़ अकबर बाहर तशरीफ लाए, मुअद्दब होके खड़े हो गए। जी फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के महबूब नबी ने आप मेरे बारे में एक जुमला कहा था, वो आपको भी याद होगा। कहा वो क्या था। कहा अल्लाह के नबी ने कहा था अक़ज़ाहुम अली, कि अली को अल्लाह ने फैसलों की कुव्वत अता की है। मेरा फैसला है कि अल्लाह ने आपको, अल्लाह के रसूल ने मुसल्ला खिलाफत दिया है, मैं अली आपको मुसल्ला, अल्लाह के महबूब ने आपको मुसल्ला इमामत दिया है, मैं अली आपको मुसल्ला खिलाफत देना चाहता हूँ। मैं आप आज दुनिया तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि उन्होंने ऐसे गासिब हो गए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था, उन्होंने ऐसे, और भाई जो हकीकत में जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो तो खुद उनको इज्जत दे रहे हैं, वो उनको शान के साथ हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने आपको मुसल्ला इमामत दिया था, अली आपको मुसल्ला खिलाफत देने के लिए तैयार है। मुसल्ला इमामत छोटा हुआ करता है, मुसल्ला खिलाफत छोटा हुआ करता है, मुसल्ला इमामत तो इससे भी बड़ा है। अल्लाह के नबी ने आपको हमारे लिए इमामत के लिए मुंतखब किया, हम आपको खिलाफत के लिए मुंतखब करते हैं, हम आपको खिलाफत के लिए मुंतखब करते हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की बारी आई, आप अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम के पास गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं निकाह करना चाहता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया कुछ है तुम्हारे पास। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक तलवार है, एक ज़िरा है। मेरे महबूब ने फरमाया अच्छा वो तलवार तो तुम्हारे जंग में काम आएगी, जो ज़िरा है उसे बेचो और बेचकर हक महर के देने का इंतजाम करो। अब आना किसने है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आना है। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। हज़रत फातिमा तो ज़हरा का निकाह होना है। हजूर फरमा रहे हैं अपनी ज़िरा बेचो, बेचकर हक महर का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी ज़िरा लेकर बाजार में तशरीफ ले जाते हैं। बाजार में जब निकले आगे से कौन मिलता है, खलीफा सालिस मेरे महबूब का दोहरा दामाद हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। हजरत उस्मान गनी ने पूछा मेरे भाई अली कहाँ की तैयारी है, कहाँ की तैयारी है। कहा मेरे भाई उस्मान मैं शादी का इरादा रखता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये ज़िरा है, मैं इस ज़िरा को बेचने के लिए जा रहा हूँ। अब वो ज़िरा को बेचने के लिए जब निकले हजरत उस्मान ने कहा अच्छा कितने में बेचना चाहते हो। कहा मैं ये 400 दिरहम में बेचना चाहता हूँ। कहा अच्छा ऐसा करो ये 400 दिरहम में मैं आपसे खरीद लेता हूँ, ये 400 दिरहम मुझसे लो और ये ज़िरा मुझे दे दो। हजरत उस्मान ने वो ज़िरा उनसे ली, 400 दिरहम उनकी झोली में डाल दिया। कहा हजरत ले जाएं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो 400 दिरहम अपने पास रखकर वापस मुड़े, हजरत उस्मान ने कहा मेरे भाई अली एक बात सुनना जरा। कहा जी भाई क्या कहना चाहते हैं। फरमाने लगे कि बेटी नबी की है, बेटी नबी की है, ज़ौजा अली की है। उस्मान की ख्वाहिश ये है कि इसका हक महर जो अदा हो वो उस्मान गनी की जेब से अदा हो। और दुनिया वालों को बताया कि ये 400 दिरहम में खरीदी हुई ज़िरा। उसी वक्त हजरत उस्मान ने कहा ये मेरे से तोहफतन आप ले लीजिए, ये तोहफतन मैं आपको देता हूँ, आप उन पैसों से हक महर भी अदा करें, अपने घर का निज़ाम भी देखें, लेकिन मैं आपके लिए ये कुर्बानी दे नहीं रहा बल्कि मैं अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो आप हक महर अदा करना चाहते हैं एजाज मेरे हिस्से में आ जाएगा कि अल्लाह मुझे ये एजाज दे देंगे कि हक महर उस्मान गनी की जेब से गया।
آج دنیا والوں کو کیا پتا کہ ان لوگوں کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، وہ تو آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، آپس میں ان کی محبت، آپس میں ان کی الفت ایک مثالی محبت تھی، ایک مثالی الفت تھی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر امت کے لیے جو راستہ پیش کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے جو آج میرا اور آپ کا طرز زندگی ہے، وہ میرا اور آپ کا طرز زندگی وہ یہ نہیں ہے جو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو کیسے گزارا ہے، جن کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی نے محبت کے پیمان کیے۔ ان کا نکاح کا پروگرام ہم دیکھ لیں کہ ان کی نکاح کی تقریب کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ مسجد کے اندر ہو رہی ہے، وہ مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں مساجد کے اندر سے نکاح کی تقریب نکل کر بازاروں میں چلی گئی، وہ ڈھول ڈھمکے میں چلی گئی۔ آپ جس جگہ پر بھی جا کے دیکھ لیں، ہماری نکاح کی تقاریب جو ہیں وہ مساجد سے نکل کر بازاروں کی زینت بن چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خاتون جنت کا نکاح اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی بیٹی کو دیکھیں کہ میرے محبوب نے اپنی بیٹی کا نکاح کہاں پڑھایا تھا اور کہاں پڑھا کر امت کو بتایا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں پڑھا سکتا ہوں تو تمہاری بیٹیاں میری بیٹی سے زیادہ لاڈلی نہیں ہیں، تمہاری بیٹیوں کا مقام میری بیٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ تم بھی اگر اس فاطمہ کی بیٹیاں بننا چاہتے ہو تو پھر اسی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔